फोटो में हैं, ये तीनों दलाल भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस चलाते हुए 100 करोड़ रुपए के साथ एमएलए खरीदने के लिए ले गए, 100 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए। ये तीनों दलाल हैं रामचंद्र भारती, सिमैया और नंद कुमार। तो रामचंद्र भारती जी को स्वामी भी कहते हैं क्योंकि इनका नाम आगे आएगा, ये स्वामी हैं। और ये 4 टीआरएस के एमएलएस को 100 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश कर रहे थे, उसका षड्यंत्र कर रहे थे। रंगे हाथों पकड़े गए तेलंगाना के एक फार्म हाउस में। अब ये कौन लोग हैं, जरा इनको देख लीजिए कि इनके संपर्क किस किस तरह के लोगों से हैं। ये देखिए, आज जो देश में भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस का गंदा खेल खेल रही है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र जो ऑपरेशन लोटस के जरिए चलता है और वो एमएलएज खरीद खरीद के जनता की चुनी हुई सरकारों को खरीदते हैं और जनता की राय के खिलाफ जाके एमएलएज को खरीद के जनतंत्र को बर्बाद करते हैं, उसका मामला सामने आया है। इसका तथ्य तेलंगाना से भी जुड़े हुए हैं और इसके तथ्य दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। 27 अक्टूबर को आप सब जानते हैं, मीडिया में रिपोर्ट हुआ, आप लोगों ने भी रिपोर्ट, आप में से कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया, सबने तो नहीं किया। 27 अक्टूबर को साइबराबाद में एक रेड होती है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए खरीदने वाले ऑपरेशन लोटस के 3 दलाल रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। 100 करोड़ रुपए के साथ पकड़े जाते हैं। उन दलालों के ये फोटोग्राफ हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये तीनों लोग जो इस फोटो में हैं, ये तीनों दलाल भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस चलाते हुए 100 करोड़ रुपए के साथ एमएलए खरीदने के लिए ले गए, 100 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए। ये तीनों दलाल हैं रामचंद्र भारती, सिमैया और नंद कुमार। तो रामचंद्र भारती जी को स्वामी भी कहते हैं क्योंकि इनका नाम आगे आएगा, ये स्वामी हैं। और ये 4 टीआरएस के एमएलएस को 100 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश कर रहे थे, उसका षड्यंत्र कर रहे थे। रंगे हाथों पकड़े गए तेलंगाना के एक फार्म हाउस में। अब ये कौन लोग हैं, जरा इनको देख लीजिए कि इनके संपर्क किस किस तरह के लोगों से हैं। ये देखिए, आगे दिखा दीजिए, इनके 3-4 फोटो यहां उपलब्ध हैं, ये हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनकी कितनी पहुंच है, किस तरह के नेताओं के साथ हैं, ये भी साफ दिख रहा है। तो ये तो 27 अक्टूबर को सामने आया और ये लोग पकड़े गए। फिर 28 अक्टूबर को इनके पूरे ऑडियो सामने आए कि किस तरह से ये लोग, और इनमें विशेषकर रामचंद्र भारती यानी स्वामी जी, टीआरएस के एमएलएस के साथ बात करके उनको पोच करने की और एमएलएस लाने की पूरी साजिश रच रहे थे। किस तरह से ये ऑफर कर रहे थे कि आप और एमएलएस लेके आओ, पैसा भी देंगे, पोस्ट भी देंगे, गाड़ी घोड़ा गाड़ी सिक्योरिटी भी देंगे। सारी बातचीत है, 14 मिनट की बातचीत सामने आई थी 28 तारीख को उनकी। और उसमें चौंकाने वाली चीज ये थी कि जो दलाल है एमएलए खरीदने वाला भारतीय जनता पार्टी का, वो साफ साफ खुलेआम उस एमएलए को कह रहा था कि बीएल संतोष जी से पहले आप आओ, पैसे देंगे, नाम बताओ एमएलए के साथ लेके आओ, पैसे देंगे, सिक्योरिटी देंगे, घोड़ा गाड़ी देंगे और बीएल संतोष जी से और नंबर 2 से मिलवाएंगे। उसके बाद फिर आपकी डील फाइनल होगी। और बीएल संतोष जी तो सब जानते हैं, नंबर 2 को बाद में वही दलाल आगे क्लैरिफाई करता है, अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, वो आगे जाके क्लैरिफाई करता है उस ऑडियो में। और साथ साथ ये भी कहता है कि इसके बाद सीबीआई और ईडी
दोनों की चिंता मत करना, उसको हम देख लेंगे। हम इसी तरह से करते हैं, जो हमारे साथ आता है वो हम उसको फिर सीबीआई और ईडी से कुछ नहीं होने देते हैं। आज फिर एक नया ऑडियो सामने आया है। यह ऑडियो भी तेलंगाना के एमएलएज और इन ऑपरेशन लोटस के दलालों के बीच की ही बातचीत है। इस ऑडियो में भी वो बीजेपी के दलाल, एमएलए खरीदने वाले दलाल वहां के एमएलएज को लालच देते हुए कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ, और यहां वो खुलासा करता है। ఇక బ్రేకింగ్ సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి సీతారామరాజు అందిస్తారు. రాజు చెప్పండి. సాయి మాధవి, తెలంగాణలో వెలుగు చూసిన ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం ఈ సెగ ఢిల్లీకి తాకింది. ఈ ఆడియో టేపుల్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని కూడా కూలదోల్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామని నిన్న వెలుగు చూసిన ఆడియో టేపుల్లో ప్రస్తావన ఉండడాన్ని ప్రధానాంశంగా చేసుకుని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియా కొద్దిసేపటి క్రితమే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఏ విధంగా తమ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోల్చడానికి బీజేపీ ప్రయత్నిస్తుందో ఈ ఆడియో టేప్ల ద్వారా మరోసారి బహిర్గతమైందని ఆయన వెల్లడించారు. ఆ ఆడియో క్లిప్లతో పాటుగా ఆ ఫొటోస్ ను కూడా ఆయన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో ప్రదర్శించారు. అనేక కీలకమైన అంశాలని ఆయన ఈ ప్రెస్ మీట్ లో ప్రస్తావించిన పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తోంది. ఢిల్లీలో 43 మంది ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసేందుకు, పార్టీ ఫిరాయించేందుకు బీజేపీ ప్రయత్నం చేస్తుందనే విషయాన్ని గతంలో కూడా తాము ప్రస్తావించాం. తమ ఎమ్మెల్యేలు దీన్ని బహిరంగంగా వచ్చి బయటికి కూడా ప్రకటించారు. బీజేపీ వైపు నుంచి రకరకాల రూపాల్లో తమపై ఒత్తిడి కొనసాగుతోంది, తమను ప్రలోభ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, పెద్ద ఎత్తున డబ్బును ఆశ చూపిస్తున్నారనే విషయాన్ని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలు గతంలో కూడా వెల్లడించారనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు మనీష్ సిసోడియా. దీనికి 1000 కోట్లకు పైగా డబ్బును సమకూర్చే ప్రయత్నం చేశారు. 1000 కోట్ల ద్వారా 1000 కోట్లకు పైగా డబ్బులతో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రయత్నం జరుగుతుందనే విషయం మరోసారి రుజువైంది. ఈ ఆడియో టేప్ల ద్వారా వీరి మధ్య జరిగిన సంభాషణ ద్వారా మరోసారి అది రుజువైంది. తాము చెప్తున్న విషయమే మరోసారి దేశ ప్రజల ముందు వాస్తవంగా బయటికి వచ్చిందనే విషయాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు. ఈ క్రమంలో ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై విచారణ చేయాలి, విచారణ చేసి దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలని కూడా ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఆడియో టేపుల్లో జరిగిన సంభాషణల్లో ప్రస్తావించిన ప్రతి పేరుపై కూడా సమగ్రమైన లోతైన విచారణ జరగాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. వెంటనే విచారణ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఇది దేశానికి మంచిది కాదు, దేశ భవిష్యత్తుకు మంచిది కాదు, దేశంలోని ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు ఇది మంచిది కాదు, పెను ప్రమాదం పొంచి ఉంది ప్రజాస్వామ్యానికి. కాబట్టి తప్పకుండా దీన్ని అత్యంత సీరియస్ అంశంగా పరిగణించి లోతైన దర్యాప్తు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దీన్ని విచారణ చేయాలని కూడా ఆయన కోరారు. దీంతో పాటుగా ఢిల్లీలో అలాగే పంజాబ్ లో, ఢిల్లీతో పాటు పంజాబ్ ప్రభుత్వాన్ని కూడా కుప్పగూల్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగాయి. అయితే ఈ 2 చోట్ల కూడా విఫలమైంది. తెలంగాణలో కూడా బీజేపీ వైపు నుంచి ఇలాంటి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. తెలంగాణ ప్రజాప్రతినిధులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడంతో ఆ ప్రయత్నం విఫలమైంది, బట్టబయలైందనే విషయాన్ని కూడా ఆయన కుండబద్దలు కొట్టారు. 8 రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఆపరేషన్ లోటస్ కింద అక్కడి ప్రాంతీయ పార్టీల ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, అక్కడ అధికారంలో ఉన్న బీజేపీయేతర ప్రభుత్వాల్ని ఇదే రకంగా కొనుగోలు చేయడం ద్వారా, కొనుగోళ్ల ద్వారా కుప్పగూల్చారనే విషయాన్ని కూడా కుప్పగూల్చారని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దీంతో పాటుగా ఈ ఆపరేషన్ లో పాల్పంచుకున్న వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వ్యక్తులకు సంబంధించిన వివరాలన్నిటినీ కూడా సమగ్రమైన దర్యాప్తు చేస్తే గతంలో ఏ చోట్ల ఇది జరిగింది, ఏ రకంగా దీన్ని సాగిస్తున్నారనే విషయం కూడా వెలుగులోకి వస్తుంది. కాబట్టి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు వీటిపై దృష్టి సారించి వెంటనే సమగ్రమైన దర్యాప్తు చేయాలని చెప్పేసి కోరడం జరిగింది. రైట్ సీతారామరాజు, థ్యాంక్స్ ఫర్